இன பாகுபாடின்றி ஏழ்மையில் உள்ள அனைவருக்கும் உதவுவது அரசின் திட்டங்கள். பிரதமர் அன்வார் வலியுறுத்து. இந்தியர்களுக்கான 130 மில்லியன் நிதி ஒதுக்கீட்டை 200 மில்லியனாக உயர்த்த லிம் குவான் எங் கோரிக்கை. நவம்பர் 15ஆம் தேதி முதல் ஸ்லாங்கூர் காட்டுவளத்துறை பொழுதுபோக்கு நடவடிக்கைகளை நிறுத்தம். இணையத்தில் மலிவாக கிடைக்கும் கைப்பைகளை வாங்குவதில் கவனமாக இருங்கள். புக்கிட் அமான் எச்சரிக்கை. கோத்தா திங்கியில் வெளிநாட்டு நபர் கொலை, ஆடவன் கைது. இன பாகுபாடின்றி ஏழ்மையில் உள்ள அனைவருக்கும் உதவுவதற்கு அரசாங்கத்தின் திட்டங்கள் இருப்பதாக பிரதமர் டத்தோஸ்ரீ அன்வார் இப்ராஹிம் வலியுறுத்துகிறார். Sungai Siput. Terima kasih Tuan Speaker. Soalan tambahan saya merujuk kepada tiru koral yang membawa bunyi bersesuaian dengan tajuk kemiskinan. Ayat 1041. What's more miserable than poverty? If you ask, poverty alone is more miserable than poverty. Inmayin inada tienin. Inmaye inada bermaksud yang amat berhormat Perdana Menteri. Kemiskinan itu bukan kesorangan, ia melibatkan keseluruhan. So jumlah yang paling miskin di Malaysia adalah majoriti orang Melayu. Tetapi kategori termiskin dalam kalangan masyarakat miskin itu adalah juga dari kalangan orang-orang India. Orang-orang India itu warga negara kita dan rakyat kita. Dan soalan saya kepada Yang Amat Berhormat rakyat Malaysia di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat mengharapkan semua masyarakat ini mesti dinotakan kemiskinan. So, saya mohon penjelasan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Terima kasih. Rumul Nandri, Sungai Siput. Pendekatan ini tidak kira kau. Saya jelaskan. Jadi saya minta kawan-kawan terima kenyataan. Memang benar majoriti adalah Melayu Bumi Putra. Tetapi dalam kategori miskin itu ada kadar yang lebih paling miskin itu juga kelompok masyarakat India. Saya beri contoh umpamanya untuk Kuala Lumpur. Di Kuala Lumpur kalau majoriti Melayu tetapi masyarakat India besar dan ketimbang jumlah penduduk itu tinggi. Tapi bila kita selesaikan kemiskinan tegar di Kuala Lumpur, kita tak ikut kaum. Maknanya semua jumlah masyarakat miskin atau kategori miskin tegar Melayu, satu jumlah kecil di kalangan masyarakat Cina tapi besar di kalangan masyarakat India, itu selesaikan. Jadi saya mohon kawan-kawan, rakan-rakan kita dari masyarakat India, gunakan ini sebagai pendekatan. Tidak benar sama sekali bila kita masyarakat tegar, termasuk di Kelantan ada senarai kecil sekali, tak salah saya di Kuala Kerai itu mana, 2-3 keluarga masyarakat India itu dimasukkan. Tidak benar kalau dikatakan hanya untuk Melayu. Tapi tentunya jumlah ini besar dan jumlah majoriti kepada masyarakat Melayu. Jadi saya harap dengan penjelasan ini jelas, dan kalau ada kenyataan di sebaliknya itu boleh maklum kepada saya. Kerana ini bertentangan dengan dasar kita. Siapa saja masuk golongan miskin tegar, asalkan dia warga negara, dia wajib dibantu tanpa diskriminasi. மலாய்க்காரர்களுக்கு மட்டுமே உதவி வழங்கப்படுவதாக கூறுவது தவறாகும். ஏழ்மையில் போராடும் எந்த ஒரு குடிமக்களுக்கும் உதவுவதே அரசாங்கத்தின் நோக்கமாகும் என அன்வார் இன்று மக்களவையில் தெரிவித்தார். ஏழ்மையில் வாழ்பவர்களில் அதிக எண்ணிக்கையில் மலாய்க்காரர்கள் இருந்தாலும் இந்தியர்களும் குறிப்பாக கிள்ளான் பள்ளத்தாக்கில் கணிசமானோர் ஏழ்மையில் இருக்கின்றனர். எனவே மலாய்க்காரர்களுக்கு மட்டுமே அரசாங்கத்தின் உதவிகள் இருப்பதாக கூறப்படுவதில் உண்மையல்ல என அன்வார் கூறினார்.
மோசமான ஏழ்மையில் உள்ளவர்களின் பிரிவில் யார் இருந்தாலும் அவர்கள் மலேசிய குடிமக்களாக இருந்தால் எந்த ஒரு பாகுபாடின்றி கண்டிப்பாக உதவி வழங்கப்படும் என அவர் இன்று தெரிவித்தார். பேனா மக்களை உங்களுக்காக GM இந்தியன்ஸ், ஆஸ்ட்ரோ மற்றும் விஜய் டிவி மீடியா பார்ட்னராக இணைந்து வழங்கும் The Largest பேனா குளோபல் மெகா தீபாவளி எக்ஸ்போ 23 30 அக்டோபர் வரை Aeon Big Falim Ipo Parakel Big Sale Big Discounts. 2025 வரவு செலவு திட்டத்தில் இந்திய சமூகத்திற்கு அறிவிக்கப்பட்ட 130 மில்லியன் ரிங்கிட் நிதி ஒதுக்கீட்டை 200 மில்லியன் ரிங்கிட்டாக உயர்த்த வேண்டும். பினாங்கு பாகான் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் லிம் குவான் எங் அரசாங்கத்தை அவ்வாறு கேட்டுக்கொண்டுள்ளார். Kerajaan perpaduan tidak ada diskriminasi macam pihak tertentu. Kita menjemput semua orang sama-sama menyumbang kepada pembangunan negara. Tak kira mereka T15 ataupun B40. Itulah perbezaan yang ketara untuk kerajaan perpaduan. Tentu masalah yang dihadapi oleh kaki tangan kerajaan seperti yang saya sebut. Tentu ada segelintir yang membenarkan penyelewengan seperti ini berlaku. Dan inilah yang kita bangkitkan demi kepentingan rakyat. Dan pada masa yang sama, tentu saya setuju. Saya memang setuju dan kita telah suarakan ini berkali-kali bahawa bilangan bukan Melayu dalam perkhidmatan awam haruslah ditambah. Dan kita harap bahawa semua dilihat sebagai warga negara yang setia kepada negara. Tidak ada mana-mana pihak yang menjadi pengkhianat. Ini yang selalu dimain-mainkan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Ini tidak betul. Kerana semua warga negara, kita cinta negara kita, kita hidup di sini dan kita mahu menyumbangkan titik peluh dan yang segala-galanya untuk negara yang kita cinta ini. So kita harap bahawa usaha dibuat untuk menambah bilangan supaya dapat mencerminkan demografi negara kita. Poin yang betul, komitmen Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mengkasakan syariat Islam boleh dilihat dengan kenaikan peruntukan kepada JAKIM daripada 1.5 bilion ringgit semasa beliau menjadi Perdana Menteri pada 2023 kepada 2 bilion ringgit untuk 2025. Ini telah diterima oleh rakyat termasuk yang bukan agama Islam. Saya ingin mohon agar peruntukan untuk rumah ibadat bukan agama Islam boleh dinaikkan daripada 50 juta ringgit yang kini sama seperti tahun 2023 kepada 100 juta ringgit untuk tahun 2025. Saya rasa pembangkang pun akan sokong. Adalah diharapkan, itu Indra Mahkota tak cakap menganggap kepala sokong. Oh, lain daripada dulu. Okey, tak apa. Adalah diharapkan peruntukan untuk menyelenggara semua sekolah dapat dinaikkan daripada 1 bilion ringgit kepada 1.5 bilion ringgit agar peruntukan yang diberikan dapat ditambah kepada semua sekolah. Pada masa yang sama, saya juga ingin sampaikan permohonan masyarakat India yang telah melahirkan kebimbangan tentang peruntukan 130 juta ringgit yang diluluskan untuk 2025 sama seperti tahun lepas dan meminta ia ditambahkan kepada 200 juta ringgit. கடந்த ஆண்டு ஒதுக்கப்பட்ட அதே தொகை இவ்வாண்டும் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது குறித்து இந்தியர்கள் மத்தியில் ஏமாற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது தமது கவனத்திற்கு கொண்டு வரப்பட்டதாக அவர் தெரிவித்தார். இவ்வேளையில் பொது சேவை துறையில் மலாய்க்காரர் அல்லாதோரின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கப்பட வேண்டும். முஸ்லிம் அல்லாதோரின் வழிபாட்டு தலங்களுக்கான நிதி ஒதுக்கீடு 50 மில்லியன் ரிங்கிட்டிலிருந்து 100 மில்லியன் ரிங்கிட்டாக உயர்த்தப்பட வேண்டும் என்று லிம் குவான் கோரிக்கை விடுத்தார். அதே சமயம் நாடு முழுவதும் உள்ள பள்ளிகளை சீரமைக்கவும் பராமரிக்கவும் ஒதுக்கப்பட்டுள்ள 1 பில்லியன் ரிங்கிட் நிதி 1.5 பில்லியன் ரிங்கிட்டாக உயர்த்தப்பட வேண்டும் என மக்களவையில் பட்ஜெட் மீதான விவாத உரையில் பேசிய போது டிஏபி தேசிய தலைவருமான அவர் கேட்டுக்கொண்டார். உங்கள் சிறந்த ஆரோக்கியத்திற்கு அளவான எண்ணெயுடன் சிறந்த முறையில் தயாரிக்கப்பட்ட சைவம் அசைவத்திற்கும் பொருந்தும் சூப்பர் ஊறுகாய், பச்சை கொடி சிவப்பு மீன் சின்னம் கொண்ட ஸ்ரீ மீனாட்சி ஊறுகாய்.
சிலாங்கூர் மாநில காட்டுவளத்துறை எதிர்வரும் நவம்பர் 15 முதல் அடுத்த ஆண்டு ஜனவரி இறுதி வரை தனது மேற்பார்வையின் கீழ் உள்ள நிரந்தர வன கையிருப்பு பகுதிகள் மற்றும் வனத்துறையின் பூங்காக்களில் உள்ள அனைத்து பொழுதுபோக்கு நடவடிக்கைகளையும் தற்காலிகமாக மூடுவதாக அறிவித்துள்ளது. அடுத்த மாத தொடக்கத்தில் தொடங்கும் வடகிழக்கு பருவமழையை தொடர்ந்து பார்வையாளர்களுக்கு ஏற்படும் தேவையற்ற சம்பவங்களை தவிர்ப்பதற்காக இந்த முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை எடுக்கப்படுவதாக சிலாங்கூர் மாநில வனத்துறை இயக்குநர் அசார் அஹமத் முகநூலில் வெளியிட்ட அறிக்கையில் தெரிவித்திருக்கிறார். வடகிழக்கு பருவமழை அடுத்த மாத தொடக்கத்தில் பெய்யக்கூடும் என இதற்கு முன் மலேசிய வானிலைத்துறையின் நடவடிக்கைக்கான இணை இயக்குநர் முகமது ஹிசாம் தெரிவித்திருந்தார். இணையம் வாயிலாக கைப்பையை வாங்கி ஏமாறும் மலேசியர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வருகிறது. இந்த ஈராண்டுகளில் மட்டும் அத்தகைய 242 மோசடி சம்பவங்களில் 30 லட்சம் ரிங்கிட் இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளதாக புக்கிடாமான் வர்த்தக குற்ற புலனாய்வுத்துறையின் இயக்குநர் டத்தோ ஸ்ரீ ரம்லி முகமது யூசுப் தெரிவித்தார். கடந்த ஆண்டு 137 மோசடி சம்பவங்களில் 21 லட்சம் ரிங்கிட் நட்டம் ஏற்பட்டது. இவ்வாண்டு செப்டம்பர் வரையில் 105 சம்பவங்களில் 9,18,063 ரிங்கிட் இழப்பு ஏற்பட்டதாக அவர் கூறினார். அண்மையில் கூட இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் ஆடம்பர கைப்பை என விளம்பரம் செய்யப்பட்ட கைப்பையை வாங்கி பெண்ணொருவர் 5000 ரிங்கிட்டை பறிகொடுத்தது குறிப்பிடத்தக்கது. இணையத்தில் பார்ப்பதை வைத்து மட்டுமே முடிவுக்கு வந்துவிடும் மக்கள் சரிபார்க்காமல் பொருட்களுக்கு முன்பதிவு செய்து விடுகின்றனர். பின்னர் பொருள் கைக்கு வந்த பிறகே தாங்கள் வாங்கிய பொருள் அதுவல்ல என உணருகின்றனர். சில சம்பவங்களில் கட்டிய பணத்துக்கு பொருளே வந்து சேருவதில்லை. இதுபோன்று ஏமாறுவதை தவிர்க்க பொதுமக்கள் இணையம் வாயிலாக பொருட்களை வாங்கும்போது முறையாக பதிவு பெற்ற தளங்களிலிருந்தோ அல்லது பணத்திற்கு உத்தரவாதமுள்ள வியாபாரிகளிடமிருந்தோ பொருட்களை வாங்குமாறு டத்தோ ஸ்ரீ ரம்லி அறிவுறுத்தினார். பச்சை டின்னே மஞ்சமூடி, பச்சை டின்னே மஞ்சமூடி. மலேசியா மக்களே, 24 வருடமாக உங்களின் மனதில் நீங்கா இடம் பிடித்திருக்கும் இந்த விளம்பரம் தீபாவளி நினைவுறுத்தும். இந்த குரலுக்கு சொந்தக்காரர் யார்? கண்டுபிடிப்பவர்களுக்கு 10,000 மதிப்புள்ள ரொக்கம். மேல் விவரங்களுக்கு www.enrico.com.my என்ற அகப்பக்கத்தை நாடுங்கள். வெளிநாட்டு தொழிலாளி ஒருவர் கொலை செய்யப்பட்டது தொடர்பாக ஆடவன் ஒருவன் கைது செய்யப்பட்டான். அதிகாலை 2 மணி முதல் 4 மணி வரை மேற்கொள்ளப்பட்ட நடவடிக்கையில் 30 வயதுடைய ஆடவன் கைது செய்யப்பட்டான் என கோத்தாதிங்கை மாவட்ட போலீஸ் தலைவர் சூப்பரிண்டென்டன்ட் யூசுப் ஒத்மான் தெரிவித்தார். அந்த சந்தேக பேர்வழியிடமிருந்து கை தொலைபேசியும் மற்றும் இரத்தம் கரை படிந்த ஆடையும் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது. எனினும் கொலைக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட ஆயுதம் இன்னும் கண்டுபிடிக்கப்படவில்லை என்பதோடு அந்த சந்தேக பேர்வழி மது போதையில் இருந்தபோது கொலை நடந்துள்ளதாகவும் கடன் விவகாரமே இதற்கு காரணமாக இருக்கக்கூடும் என நம்பப்படுவதாக யூசுப் கூறினார். விசாரணைக்கு உதவும் பொருட்டு கைதான நபர் 7 நாட்களுக்கு தடுத்து வைக்கப்பட்டுள்ளார். ஜோர் சிங்கப்பூர் மக்களே, கலர்ஸ் ஆஃப் இந்தியாவோடு ஆஸ்ட்ரோ மற்றும் விஜய் டிவி மீடியா பார்ட்னராக இணைந்து வழங்கும் பிரம்மாண்டத்தின் உச்சக்கட்டம் தி லார்ஜஸ்ட் இண்டோர் தீபாவளி எக்ஸ்போ என்று பெயர் பெற்ற சவுதர்ன் இன்டர்நேஷனல் தீபாவளி எக்ஸ்போ 23 30 அக்டோபர் வரை